اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ حج کے بارے میں شروع کیا تھا۔ حج کے ایام میں جو تھوڑا بہت جانکاری ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اب مشعر حرم مزدلفہ میں قیام تک کا ہم نے بتایا تھا۔ آگے رمی جماعت ٹیلوں پر کنکریاں مارنے کے وقت جب عرفات سے غروب آفتاب کے وقت واپس لوٹے، مزدلفہ میں پہنچا، مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی اور آرام کر چکے تو صبح طلوع ہونے کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا اور دعا، تکبیر، تحلیل، توحید میں مصروف رہیے، یعنی جو کلمات دعا میدان عرفات میں پڑھی تھی وہی یہاں پڑھتا رہے، یہاں تک کہ دن کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے۔ یہاں عرفات کے میدان کی دعا ہم بتا چکے ہیں، یا وہی دعا جو ہے سو مزدلفہ میں بھی پڑھنی ہے۔ یہاں تک کہ دن کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے تو منع میں واپس آئے۔ مزدلفہ کے قیام کے وقت بھی برابر تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے، یہاں تک کہ جمرت عقبہ پر کنکریاں مارے پہلے دن یعنی 10 تاریخ جس کو یوم النحر کہتے ہیں، صرف اسی جمرت العقبہ پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ صحیح ستہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رمی جماعت ٹیلوں پر کنکریاں مارنے کے وقت جب مینا میں یوم النحر کے اگلے دن یعنی 11 تاریخ کو جمروں ٹیلوں پر کنکریاں مارنے کا قصد کرے تو جب جمرت دنیا مینا سے قریب تر ٹیلا پر آئے تو 7 کنکریاں مارے اور ہر کنکری مارنے کے بعد یا ساتھ ہی اللہ اکبر کہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر ذرا آگے بڑھے اور ہموار زمین میں آ کر دیر تک قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا رہے۔ ابن شیبہ رضی اللہ عنہ پھر جمرۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی ٹیلا پر اس طرح 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کے ماری، پھر شمال کی جانب آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑا ہو اور دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا رہے۔ پھر جمرہ عقبہ پر وادی کے اندر سے ہی اسی طرح 7 کنکریاں مارے اور مشعر حرام مزدلفہ اس مقام کا نام ہے جہاں حاجی 9 تاریخ کو مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے اور صبح ہونے تک آرام کرتے ہیں، اللہ اکبر کہے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس قیام نہ کرے۔ جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے کے لیے وادی کے اندر داخل ہوا، وہاں سے کنکریاں مارے اور جمرہ عقبہ کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد نہ ٹھہرے۔ رمی کنکریاں مارنے سے فارغ ہو کر بغیر ٹھہرے یہ دعا مانگے، اللہم اجعلہ حجم مبرورا و ذنبا مغفورا، اے اللہ تو یہ حج کو حج مبرور، پاک صاف اور مقبول حج بنا دے، ہر گناہ کو بخشا ہوا بنا دے۔ ابن شیبہ رضی اللہ عنہ سوائے جمرہ عقبہ کے تمام جمروں ٹیلوں کے پاس ٹھہر کر دعا مانگے، سوائے جمرہ عقبہ کے تمام جمرہ ٹیلا کے پاس ٹھہر کر دعا مانگے، مگر کوئی دعا معین نہ کرے، یعنی جو دل میں آوے اللہ صرف اللہ کو دے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، جو دل چاہے دعا مانگے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ مینا میں قربانی کرنے کے بعد جب مینا میں قربانی کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور جانور کے کلے پر پاؤں رکھ کر چھری پھیرے اور یہ نیت کرے، اللہم تقبل منی و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو میری جانب سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ یہ دعا پڑھے پھر ذبح کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے
इन्नी वजहतु वजही अल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। बेशक मैंने अपना मुँह अल्लाह ताला की जानिब कर दिया जिसने आसमान ज़मीन को पैदा किया है। दीन इब्राहिम पर सबसे मुँह मोड़कर कायम हूँ और मैं मुशरिकों में से हरगिज नहीं हूँ। बेशक मेरी तो नमाज भी, कुर्बानी भी, मरना भी सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मैं गवाही देती हूँ इसका कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे हुक्म दिया गया। मैं तो सरापा फरमाबरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी ही जानिब से है, तेरी ही लिए है। अल्लाह के नाम पर ज़बह करती हूँ। अल्लाह ही सबसे बड़ा है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इब्ने माजा। हदीस शरीफ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, उठो अपनी कुर्बानी के पास जाओ, इसको ज़बह होता देखो, इसलिए कि इसके खून का पहला कतरा गिरते ही तुम्हारे सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हरियात करीमा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन पर हो। इस पर इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये सबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के लिए मखसूस है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि आम मुसलमानों के लिए भी यही सबाब है। इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर ऊँटनी हो तो ज़मीन पर लिटाने के बजाय पाँव बांध कर खड़ा करे, फिर कहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाहुम्मा मिनका वलक, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर नहर करे, नेज़ा या बर्छे से लंबाई में गला काटे। खाना काबा में दाखिल होने के वक्त जब मक्का में आकर तवाफ ज़ियारत कर चुके और खाना काबा के अंदर दाखिल हो तो इसके हर कोना हर गोसा में अल्लाह अकबर कहे और दुआएं मांगे। जब बाहर निकल आए तो खाना काबा के सामने खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़े। हदीस शरीफ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौका पर खाना काबा के अंदर दाखिल हुए। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु, उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु हजबी काबा के कली बरदार और बिलाल रज़ियल्लाहु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। खाना काबा का दरवाज़ा बंद कर दिया और काफ़ी देर तक अंदर रहे। रावी हदीस इब्ने उमर कहते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु से दरियाफ्त किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर क्या किया था? बिलाल रज़ियल्लाहु ने कहा कि एक अगले सतून को अपने बाएं जानिब, 2 सतूनों को दाएं जानिब, 3 पिछले सतूनों को अपने पीछे रखकर नमाज पढ़ी थी। खाना काबा इस ज़माने में 6 सतूनों पर बना हुआ था। दूसरी हदीस हज़रत उसामा से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए तो बिलाल रज़ियल्लाहु को हुक्म दिया, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बैतुल्लाह के इस ज़माने में 6 सतून थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, यहाँ तक कि जब इन 2 सतूनों के दरमियान पहुँचे जो काबा के बंद दरवाजे के मुतसिल हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अल्लाह की हम्द व सना की, दुआ मांगी, मग़फ़िरत तलब की, फिर खड़े हुए यहाँ तक कि जब इस जगह पहुँचे जो काबा के पिछले हिस्सा के सामने है तो अपना चेहरा मनव्वर रुखसार मुबारक इस पर रखा, अल्लाह की हम्द व सना की, दुआ मांगे, मग़फ़िरत तलब की। फिर काबा के हर गोसा और कोना के पास गए, ऐश की तरफ रुक करके तकबीर, तहलील, तस्बीह, अल्लाह ताला की हम्द व सना की, दुआ मांगी, मग़फ़िरत तलब की, फिर बाहर निकल आया। काबा के दरवाजे के सामने खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर वापस तशरीफ़ ले आए। इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु,
بعض روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، یہی رائج ہے۔ مصنف نے ہر 2 حدیثیں اس طرح نقل کی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ دوسرا پارٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔